Okay, good morning. So let us continue our discussion on motion in a plane. In the previous class, we have discussed what is a scalar quantity and what is a vector quantity, and also regarding the types of vectors, where we have discussed what is a null vector and what is a zero vector, and the importance of null vector as well as zero vector. So let us continue our discussion on vectors. So today we are going to discuss some concepts regarding equality of vectors as well as multiplication of vector by a scalar, and also regarding the addition of vectors. So first one is, we are going to discuss about equality of vectors. Equality of vectors. So assume that we have two vectors in a plane, say A vector and B vector. As we know, vectors have both magnitude and direction. So two vectors are said to be equal if and only if they have same magnitude and are along the same direction. So A and B are said to be equal if the magnitude of A is equal to magnitude of B and the direction of A is equal to the direction of B. So this is the main condition for equality of vectors. So two vectors are said to be equal if they have same magnitude and they are along the same direction. Same direction alli irbeku, same type alli same magnitude ittu ಹೇಳಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, both are having the same magnitude and both are along the same direction. Say one vector is 5 Newton which is acting along x direction. Assume that 5 Newton I cap. So magnitude of 5 Newton and the direction of the vector is along positive x direction. We have another vector which has got the same magnitude and which is along the same direction. Say I cap. Observe madlikke same magnitude, same direction. Can we say that these two vectors are equal? No, not possible, because one vector is representing a force, another vector representing velocity. Although both the vectors have same magnitude and same direction, both are acting along positive x direction, as they represent different physical quantities, we cannot say that these two vectors are equal. That means we need to say that two vectors are equal if they represent same physical quantity and having same magnitude and are along the same direction. The same physical quantity, same magnitude, same direction ಇತ್ತು ಹೇಳಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. They must have same magnitude and A and B vectors must be along the same direction, and third main condition is they must represent the same physical quantity or they must have same dimensions. Same physical quantity ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ same dimensions ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. They must have same dimensions. Then how to represent two equal vectors? ಹೆಂಗೆ represent ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ A vector is equal to B vector ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, if these two vectors are parallel to each other, and generally two vectors which are parallel to each other having same magnitude and are along the same direction are considered to be equal vectors. A vector is equal to B vector ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Instead of this, if magnitude of A is equal to magnitude of B, but they are along the different directions consider ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. A ಮತ್ತು B ಗೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Then we cannot say that A vector is equal to B vector. A vector B vector ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ ಸಹ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಕ್ಟರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ನಾನು ಬರದೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೇಳಿದವಾಗ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಹತ್ರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. whenever they coincides with each other, if a tail of a vector coincides with the tail of another vector and head of a vector coincides with head of another vector, then we can say that these two vectors are equal. Head to head, tail to tail ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಾದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ what about quality of vectors. Okay, so let us continue our discussion on multiplication of a vector by a scalar. The second term now discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ multiplication of a vector by a scalar. Any vector can be multiplied by any scalar value.
Say for example, we have a vector A in a plane. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ A with a vector ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. As we know, this is the initial point, this is the terminal point, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ tail and head of the vector ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Length of the line segment is proportional to magnitude of the given vector, and arrowhead gives the direction of the given vector. Assume that lambda is a scalar quantity. If we multiply this lambda value with a vector, the resulting value will be lambda times the a vector. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೀ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೇವೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಓದ್ತೇವೆ. If lambda is greater than 0, then the direction of lambda into a vector will be along the same direction as that of the a vector, and it is increased by lambda times. ಅಂದ್ರೆ lambda, ಸಪೋಸ್ ನಾನು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 times a ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳತ್ತ. 2 times a ವೆಕ್ಟರ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 times, ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 2 times a ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. If lambda is less than 0, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ +2 ನಾನು -2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಗೇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ -2 a ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಬರೀತಾ ಇದ್ದವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇತ್ತು ಹೇಳಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇನಾಗಿ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 times, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ -2a ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, now the value of resulting vector will be again lambda times the a vector, but in the opposite direction. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ or it may be negative. If it is a positive value, the resulting value will be lambda times the a vector, and it is along the direction of the given vector only. And if lambda is less than 0, so then the resulting value is a negative value. Hence the direction of resulting vector is opposite to that of the given vector. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ 2 times ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. So what is addition of vector? Actually, so as vectors have both magnitude and direction, they cannot be added by simple algebraic rule. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ.
ನೀವು ತರಕಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 1 kg ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಮೆಟೊ ಇಸ್ 1 kg ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಜಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೆಯೋದು 2 kg. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾವಾಗ 3 kg. ಅವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೊಮೆಟೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ both magnitude and direction, they cannot be added by simple algebraic rule of addition. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ ದೀಸ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ 7 ನ್ಯೂಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ರೂಲ್. ಈಗ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಈಸ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ಬರ್ತೇವೆ, 5 - 2. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತೆ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲ, 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್. ಈ 2 ಫೋರ್ಸಿನ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ is nothing but finding the resultant of given number of vectors. Finding the resultant of given number of vectors. So resultant ಅಂದ್ರೆ it is that single vector which effectively replaces the given number of vectors. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೇಮ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಅಂಡ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ 5 ಅಂಡ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So then how to find the resultant? ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?
resultant can be found by two different methods. First method is by graphical representation we can find the resultant of given number of vectors. The graphically ನಾವು ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ we cannot find the magnitude of the resultant, but we can find the direction of the resultant. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎರಡು ಟೈಪಿನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ magnitude of the vector, resultant vector, as well as direction of the resultant vector. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, one is A vector and another one is B vector lying in the same plane. Now we need to add these two vectors. ನಾನು A plus B ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು A plus B ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. From the head of A vector, join the tail of B vector. So, ಈ B vector ನ ಪ್ಯಾರಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ tail of B vector is connected to head of A vector. ಸೊ ಇದನ್ನ B vector ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Now from the tail of A vector we draw a straight line to the head of B vector. This is what we call as the resultant of A vector and B vector. So mathematically resultant can be expressed as A vector plus of B vector. The resultant ಇನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ mathematically, although we write A vector plus B vector is equal to C vector, but the magnitude of C vector is not equal to sum of the magnitudes of A and B. So A ಮತ್ತು B ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C vector magnitude ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Magnitude of C vector also depends on the direction of A vector and B vector. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್
we need to find b vector plus a vector. ನಾನು a vector plus b vector ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ, ನಾನು b vector plus a vector ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, b ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ b ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು to the head of b vector join the tail of a vector. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಿ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. to the head of b vector join the tail of a vector. a vector ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. Now draw a straight line from the tail of b vector to the head of a vector. Actually, this will give the direction of the resultant. So it can be written as b vector plus of a vector, which is equal to c vector. So from the diagram, it is clear that these two vectors are parallel to each other, having the same magnitudes. So from the diagram, we can write a vector plus of b vector is equal to b vector plus of a vector. That means vector addition is commutative in nature. So mathematically ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ a plus b is equal to b plus c ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, actually we have constructed a triangle. ಅಂದ್ರೆ a plus b ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓ ದಿಂದ ಪಿ ಇದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಿ ದಿಂದ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Displacement is from P to Q, which is represented by B vector. What is the net displacement of the object from O to Q ಕೇಳಿದ್ರೆ, so O to Q ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ this is the initial point of the object and this is the final point of the object. So the body has displaced from O to Q. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓ ಟು ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಓ ಟು ಕ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಓದಿಂದ ಪಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಇದು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 vectors. One is A vector and another one is B vector and another one is C vector in a plane. So 3 vectors ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. We need to find A vector plus of B vector plus C vector.
ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಕ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಎಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎ ವೆಕ್ಟರ್. From the head of A vector, so we join the tail of B vector to the head of A vector. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ a C vector such a way that to the head of B vector join the tail of C vector. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಟು ಟೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ we join a straight line to the head of B vector which gives the value A vector plus of B vector. A plus B value ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. Now we need to add A plus B with C vector. ಇಲ್ಲಿ A plus B vector ಇದೆ, C vector ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ವೆಕ್ಟರಿನ ಟೇಲ್ ಇಂದ C ವೆಕ್ಟರಿನ ಹೆಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. From the tail of A plus B vector, we draw a straight line to the head of C vector, which gives the value A vector plus B vector plus of C vector. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, A ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ B ಪ್ಲಸ್ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. B ಪ್ಲಸ್ C ಅಂದ್ರೇನು, B ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ, C ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ. Again from the tail of B vector we join a straight line to the head of C vector. This gives the value B vector plus of C vector. So ಇದು B plus C vector ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ B plus C vector ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ B plus C plus of A vector ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. A vector ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, B plus C ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. The net resultant will be along this direction, which is A vector plus of B plus C vector. Indicate ಮಾಡ್ತಾರೆ. As these two vectors have same magnitude and they are along the same direction, these two vectors are equal. That means vector addition is associative in nature. Associative in nature. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ, which does not give the information regarding the magnitude of the resultant. It only gives the direction of the resultant. ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತು B ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸಿನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ given number of vectors. A resultant adrena, it is that single vector which effectively replaces the combination of vectors which are acting at the given point. The number of vectors on point ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ by using triangle law of vector addition or its equivalent form, which is parallelogram law of vector addition. ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Either by using triangle law of vector addition or parallelogram law of vector addition. So now first study ಮಾಡೋದು triangle law of vector addition. Assume that we have two vectors, vector A and vector B in a plane. So A vector ಮತ್ತು B vector ಅನ್ನು ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. If two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of the triangle which are taken in order, then their resultant can be represented by the third side of the triangle which is taken in the reverse order. A ಮತ್ತು B ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, then their resultant can be represented by the third side of the triangle which is taken in reverse order. Reverse order ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. Parallelogram law of vector addition. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ along this direction, which is a vector plus of b vector. ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಅಗೇನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು.
ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಒ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್, if two vectors are represented by the two adjacent sides of the parallelogram which are starting from the same point, then their resultant can be represented by the diagonal of the parallelogram which is starting from the same point. This is the statement of parallelogram law of vector addition. Clear aitalva? If two vectors A and B are represented by the two adjacent sides of the parallelogram which are starting from the same point, then their resultant can be represented by the diagonal of the parallelogram which is starting from the same point. Again, so the direction of resultant is along the diagonal and r vector is equal to a vector plus b vector ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹೇಳ್ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. As we know, although r vector is equal to a vector plus b vector, magnitude of r vector is not equal to sum of the magnitudes of a and b vector. Okay? ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ law of vector addition. We can find the magnitude and the direction of the resultant. So now we need to find the magnitude and direction of the resultant of two coplanar vectors which are acting at the same point. Coplanar vectors ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So we need to find the magnitude and the direction of resultant of two coplanar vectors. Assume that we have two vectors, vector P and vector Q, which are represented by the two adjacent sides of the parallelogram. So parallelogram ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Let R be the resultant of these two vectors. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. R be the resultant of these two vectors. Assume that the angle between P and Q is theta and angle made by the resultant with P is alpha. Geometrically, let us draw a perpendicular line to meet the line which is extended from the P vector. Let this point be A, this point be B and C, and assume that this point as D. As this angle is theta, this angle is also equal to theta. So our intention is to find the magnitude of the resultant. And the value is to now consider.
So from the triangle BOD, we can write OB square is equal to OD square plus of BD square. So OB actually indicates the magnitude of the resultant. So R square is equal to OD is nothing but OA plus of AD the whole square plus of BD square. So OA plus OD square ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗ it can be written as OA square plus of AD square plus 2OA AD into AD plus of BD square ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Now substitute the values. OA square is nothing but P square plus of we have AD square plus BD square. AD square plus BD square. So from the triangle BAD, AD square plus BD square is nothing but AB square. As these two vectors are equal, if the magnitude of OC is equal to Q, then the magnitude of AB will be Q. So instead of writing AD square plus BD square, we can write AB square, which is nothing but Q square. P square plus Q square. 2 into OA means 2 into P into AD. Now we need to find the value of AD. Again from the triangle BAD. So from the triangle BAD. So now we know the value of hypotenuse. We need to find the value of horizontal side, that is AD. So from cos theta, we can write cos theta is equal to AD divided by AB. Therefore, AD is equal to AB cos theta, which is nothing but Q cos theta. Now substitute the value of AD, that is P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Hence R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So this is the magnitude of the resultant of two vectors P and Q. Now we need to find the direction of the resultant. Assume that alpha is the angle made by the resultant with P vector. P vector ಇಂದ alpha angle resultant act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Alpha value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Again from the triangle BOD, we can write tan alpha is equal to tan alpha ಅಂದ್ರೆ opposite side divided by adjacent side ಬರೀತೇವೆ, which is BD divided by adjacent side under OD ಇದೆ, which can be written as OA plus of AD. BD divided by OA plus of AD. Now we know the value of OA, which is P. We know the value of AD, which is Q cos theta. To find the value of BD, again we use the triangle BAD. So from triangle BAD, sin theta is equal to, we write BD divided by AB. Sin theta is equal to BD divided by AB. So therefore BD is equal to AB cos sin theta, AB sin theta. AB is nothing but Q value, so it is Q sin theta. So now tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So now alpha is equal to tan inverse of Q sin theta divided by P plus Q cos theta.
So this is the direction of the resultant with P vector. So now magnitude ಮತ್ತೆ resultant ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ r ವೆಕ್ಟರ್ is equal to p ವೆಕ್ಟರ್ plus q ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ so magnitude of r vector is not equal to sum of the magnitudes of p and q vector. The magnitude is square root of p square plus q square plus 2pq cos theta, and the direction is tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.